according to Newton's corpuscular theory, right? Newton's corpuscular theory, the speed of light is. ಸೊ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆ ಮೀಡಿಯಮ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ರಿಲೇಷನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ of emergence, okay, angle of emergence from the prism. The objective of a compound microscope is essentially, so objective of a compound microscope. Hello everyone, welcome to Physics Valla Kannada. So ಈ ಸೀರೀಸ್ ಸೂಪರ್ 30 ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಾರ್ KCET ಲೆವೆಲ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋ ತರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟೈಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ KCET ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನೇನನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬೈ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಸ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬೈ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1/v plus 1/u is equal to 1/f according to the sign convention alva. And also refraction, okay, refraction alli mu1 sin I equal to mu2 sin R, okay, Snell's law of refraction idanna use ಮಾಡ್ತೀವಿ. And total internal reflection, right? So ಇಲ್ಲಿ total internal reflection alli critical angle sin IC, sin of critical angle is going to be mu rarer divided by mu denser. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಲೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಥಿನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? 1/f is equal to mu2 minus mu1 divided by mu1 into 1/r1 minus 1/r2. Also we have lens formula 1/v minus 1/u equal to 1/f. So and refraction through prism. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು angle of minimum deviation ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. So here we have the formula which is sine of a plus minimum deviation delta m by 2 divided by sine of a by 2. This gives the value of refractive index of the glass slab ಅಥವಾ prism material. And also optical instruments ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲವಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಿಕ್ ಸಮ್ಮರಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಲೇ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. According to Newton's corpuscular theory, right? Newton's corpuscular theory, the speed of light is. So the speed of light is, according to Newton's theory, it is lesser in rarer medium, right? It is a straightforward question. So it is lesser in rarer medium. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂಟನ್ tried to explain certain phenomenons, but ಅದು certain phenomenons ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ interference and diffraction, that is where wave theory of light comes in. So we will not do too much of discuss, just problem solving. Option B will be correct for this question. Okay na? Right. So the next problem is two mirrors at an angle theta. ಎರಡು ಮಿರರ್ ಇದೆ at an angle theta, produce 5 images of a point object placed symmetrically. This point is important. This image ಏನಿದೆ, coming because of an object placed symmetrically between them. ಹಾಗಾದ್ರೆ the number of images produced when theta is decreased to theta minus 30 degree is. Okay guys, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 5 ಇಮೇಜಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಥೀಟಾ ಇದ್ದಾಗ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬರಿಬೋದು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಬೈ theta minus 1. This is when symmetrically placed, symmetric case. Number of images n. Okay, number of images case 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, case 1 ಅಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ. 360 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ theta ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? theta minus
1 ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ 1 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 6 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 by theta. ಹಾಗಾದರೆ theta is going to be 60 degree, right? 360 by 6 which is 60 degree. In case 2 ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫ್ರಮ್ theta to theta minus 30 degree, which means 60 minus 30 which is again 30 degree, right? So ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೇಸ್, ಕೇಸ್ 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೇಸ್ 2. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ 360 divided by 30 degree minus 1 which is 12 minus 1. So number of images will be 11. So correct answer option C ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಕೇಸ್ 1, ಕೇಸ್ 2. theta value, then substitute the change in theta value. If a ray of light is incident on a plane mirror at an angle of incidence of 30 degree, okay? Plane mirror, okay? ಕೆಲವರು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕೆಲವರು ಮೆಂಟಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಫೈನ್. ನೀವು ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್. ಆಮ್ ಐ ಏಬಲ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವಿತೌಟ್ ರೈಟಿಂಗ್? If yes, well and good, go ahead, put the values and get the answer. Otherwise, try to write, right? If a ray of light is incident on a plane mirror at an angle of incidence 30 degree. Angle of incidence 30 degree andre with the normal. So, hagadre, right, this is incidence 30 degree. Then the deviation produced by the mirror is, see guys, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿರರ್ ಅಂದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಆದಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಲೈಟ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಲೈಟ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಲೈಟ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ವಿ ಟರ್ನ್ಡ್ ಇಟ್ ಅರೌಂಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ನಾವು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ 180 degree. So 180 deviation delta is 180 minus 30 minus 30. So which is 120 degree is the deviation. Idenide angle. This angle is 120 degree. Okay guys, clear? 30 30. You have the answer 120 degree. So the next question is a man run towards a mirror at a speed of 15 meter per second. Okay, mirror ಇದೆ, ಮಿರರ್ ಕಡೆ ಮ್ಯಾನ್ 15 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್, ಸೊ ಮಿರರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಮಿರರ್ ಕಡೆ ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 15 meter per second. Right, the speed of the image relative to the man. Image ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇಮೇಜನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಮ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಯರ್, ರೈಟ್? ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಯರ್. ಇಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ರನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮಿರರ್, ಇದು ಮಿರರ್, ಓಕೆನಾ? ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಇದೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಟೈಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್. ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್, ರೈಟ್? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ವಿತ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಈ ಇಮೇಜ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನ್, ರಿಲೇಟಿವ್ ಟು ದ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 2 times ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ is going to be 2 times 15, so 30, right? 30 meter per second. See, ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಈ ಕಡೆನೇ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಮ್ಯಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ 15 meter per second, ರೈಟ್? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 15 + 15, ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಸ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಮ್, ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್,
a point source of light 10 centimeter is placed before a convex mirror. Okay, so a point source of light is placed 10 centimeter before a convex lens. So illide convex lens ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಪರ್ಚರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಂದರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್? ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಫಾರ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಎಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅಂಡ್ ಅಪರ್ಚರ್ 1 mm. ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಇರುವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಿಂದ ಅಪರ್ಚರ್ಗೆ ಇರುವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? 10 + 10 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ರೈಟ್, ಎಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಸೊ ಇದೇನು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್? ಓಕೆ, ನೌ ಸಿ ಗೈಸ್, ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. 1/v + 1/u = 1/f. ಸೊ ಇದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ರೇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್ S'. ಹಾಗಾದರೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಆಲ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ pole. Distances measured in the direction opposite to incident are negative, right? ಹಾಗಾದರೆ 1/10, but it is minus. Also focal length ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್, which is 1/10. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1/10 + 1/10 2/10, which is 1/5. ಸೊ 1/v is 1/5. v is going to be 5 centimeter. ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರುವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ರೈಟ್, ನಾವು ಯು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಎ ಬಿ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ S'. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಪರ್ಚರ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿ. ಈ ಅಪರ್ಚರನ್ನು CD ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಪರ್ಚರ್ ಲೆಂತ್? 1 mm. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. AB ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರುವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಪರ್ಚರ್ ಲೆಂತ್ CD ಬೈ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರುವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ರೈಟ್, ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋದು AB. ರೈಟ್, AB 5 1s 5 5s ಆ್ಯಂಡ್ CD ಏನು? 1 mm. ರೈಟ್, ಹಾಗಾದರೆ AB ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 5 mm. ಅಪರ್ಚರ್ ಲೆಂತ್ 1 mm ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 5 mm. ಓಕೆನಾ? ಡನ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ರೈಟ್, ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೊತೀವಿ ಅಂತ. ಎ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಯಾಕಂದರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಓಕೆ, 2 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಮೇಜ್ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ ಡಬಲ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸಿ ಗೈಸ್, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಒಂದ್ಸಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅನದರ್ ಟೈಮ್. ರೈಟ್, ವರ್ಚುವಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1/v + 1/u = 1/f. ಸಿ, ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ ಡಬಲ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ? ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ನ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮೈನಸ್, ರೈಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ -2u1 - 1/u1. ಯಾಕಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡೂ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, -1/20. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ -1 -3/2. ಸೊ -3/2 u1 = -1/20. ಸೊ u1 ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ರೈಟ್, u1 20 × 3 60/2, which is 30 centimeter. Right, position of the first one is 30 centimeter. See guys, ಈ ಥರ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ u1
V1 ಎರಡು ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಿ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಮೈನಸ್ 1/u2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ 2u2. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1/20 ರೈಟ್. ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1, so which is minus of minus 2u2 equal to minus 1/20. So u2 is going to be u2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ we have u2 equal to, see minus minus cancel, 2 ones are 10s, so u2 is going to be 10 centimeter. But ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋದೇನು the distance between the two object positions of the object. So ಹಾಗಾದ್ರೆ required answer will be u2 minus u1 or modulus of u1 minus u2, both works. So ಹಾಗಾದ್ರೆ 10 minus 30 modulus, which is going to be equal to 20 centimeter. Just object ನಡುವೆ ಇರುವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು. See guys, concave mirror right. So u1 ಏನಿದೆ 30 centimeter right, u1 30 centimeter. u2 ಏನಿದೆ 10 centimeter right, u2 is 10 centimeter. And ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಬೇಕಿರೋದೇನು ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 20 centimeter right. Next question. An object is 20 centimeter away from a concave mirror of focal length. Concave mirror ಅಂದರೆ focal length is negative. So object ಏನಿದೆ 20 centimeter away ಇದೆ. If the object moves with a speed of 5 meter per second along the axis. So 20 centimeter ಇರೋದು 5 meter per second ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Then the speed of the image will be right. Speed of the image ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ. So that is the question. First of all, image distance ಅನ್ನ figure out ಮಾಡೋಣ. 1/v plus 1/u is going to be equal to 1/f. Image distance ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 1/v. So object distance ಏನು minus 1/20 equal to 1/f, which is minus 1/15. Focal length is negative. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1/v is going to be minus 1/15 plus 1/20 right, 1/20. So ಹಾಗಾದ್ರೆ 1/v is going to be right ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ LCM is 60 and minus 4 plus 3 right, minus 1/60. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ is going to be minus 60 centimeter right. ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ is going to be ಇಲ್ಲೇ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ V is going to be minus 60 centimeter right. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜನ್ನು ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ರೈಟ್, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ minus 60 ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 20, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ minus 20 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 5 centimeter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1s are 3s are 3 square is 9, minus minus cancel, 9 into 5 which is ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 45 meter per second. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ ರೈಟ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್. ಓಕೆ, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಬೇಕು ವೆನ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 mm. ಓಕೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ 2 mm ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಂದರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 20 centimeter. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 20 centimeter ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು 20 centimeter ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇಸ್ 40 centimeter. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ 20 centimeter. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಮೇಜ್ ಹೈಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಥವಾ ಈ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಆರ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬೈ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಏನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಹಾಗಾದರೆ HI/HO ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೈಟ್, ಇಮೇಜ್ ಹೈಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಯು, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಮೇಜ್ ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಇಮೇಜ್ ಹೈಟ್. ಬಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್, 2 mm. ಎಫ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ 40/2 ವಿಚ್ ಇಸ್ 20 centimeter divided by, and ಸಿ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಾನೆ ಬರೀತೀನಿ, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 20 centimeter minus of u, this is minus, treat it as minus, u is negative, okay. So ಹಾಗಾದ್ರೆ minus of minus 20 centimeter, right, equal to plus 20, right, 2/40 which is 1/2, right. This is equal to 1/2. ಹಾಗಾದ್ರೆ height of the image is 2 mm 2 times, right. No, 2 to cancel, height of the image will be 1 mm. Height of the image will be 1 mm. ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 20 plus 20 40, 20/40 1/2, that's it, into 2 mm. So 2 to cancel, you have just 1 mm. Okay now, right. Next problem. An object is placed in front of a convex mirror of radius. Convex mirror, focal length positive. Concave mirror, focal length negative, right. Of radius of curvature 20 centimeter. ಹಾಗಾದ್ರೆ focal length ಏನು plus 10 centimeter. Its image is formed 8 centimeter beyond the mirror. Beyond the mirror ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ, right. So convex mirror ಇದೆ, right. So focal length positive, image is formed ಈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ image distance ಏನು, this is positive, okay, behind the mirror. Then the object distance is, so object distance ಏನಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. What is u? V is 8 centimeter. Focal length is positive, which means ಈ ಕಡೆ ಇದೆ focal length, ಓಕೆನಾ, right. Focal length 10 centimeter ಆದರೆ this is f point, okay. So ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅಗೇನ್ 1/v plus 1/u is equal to 1/f. 1/v which is 1/8 plus 1/u ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 1/f ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ 1/10. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 1/u is going to be equal to 1/10 minus 1/8 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗೀರಿ, 8 10 ಮತ್ತು 8ಗೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ 40. ಸೊ 4 minus 5 which is equal to 1/u, okay. ಇದೇನಾಯಿತು minus 1/40, u is going to be minus 40 centimeter. Minus 40 centimeter. But ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು, distance has to be positive, okay, correct. 40 centimeter is the correct answer. A concave mirror of focal length 15 centimeter. Focal length 15 centimeter. ಯಾವ ಮಿರರ್ಗೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ this is negative. Forms an image having twice the linear dimensions of the object. So image ಏನಿದೆ twice the linear dimensions of the object. The positions of the object when the image formed is virtual, okay. There are two possibilities. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ವರ್ಚುವಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ರೈಟ್. ಬಟ್ virtual, in case of virtual, magnification is, in case of virtual, magnification is positive. Magnification positive ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿರರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಮೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು 2 times, ಸೊ +2 is going to be focal length, right. Focal length ಏನು 15 centimeter but negative, minus 15 divided by minus 15 minus of u, okay. So cross multiply ಮಾಡಿದರೆ minus 30 minus 2u is minus 15, minus 2u is 15 and minus 15 ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದರೆ which is minus 2u is going to be minus 15 ಆಯಿತು, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ u is going to be 15/2 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ minus 7.5 centimeter, ರೈಟ್. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ಗಿಂತ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ 2 times ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್, ಡನ್.
ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೀವು ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್. ವರ್ಚುವಲ್, ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು, ಇಮೇಜ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಚುವಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಪ್ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ತುಂಬ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಿಲ್. KCET 1 ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಿಸಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಾಸ್, ರೈಟ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಿಸಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಿಸಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ವಾಟರ್, ರೈಟ್. ವಾಟರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಿರುವ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್, ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಟ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ, ರೈಟ್. ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಇದು ವಾಟರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಯರ್. ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್, ಸಿ ಗೈಸ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಾ ಬರಿಬಾರ್ದಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಬರಿಬೇಡಿ, ರೈಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟರ್, ರೈಟ್. ವಾಟರ್ದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. μ1 sin I ಈಕ್ವಲ್ ಟು μ2 sin R. ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮೀಡಿಯಮ್ 2, ಇದು ಮೀಡಿಯಮ್ 1. μ1 sin I ಈಕ್ವಲ್ ಟು μ2 sin R. μ1 ಏನು 4/3. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ sin 30 ಈಕ್ವಲ್ ಟು μ2 refractive index of glass 3/2 sin R. Okay, this value you know sin 30 off, so 4/3 into 1/3 into 2/3 equal to sin R. 2 cancel, you have 4/9, so which is 4/9 equal to sin R ಇದೆ. ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ 4/9 ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ರೆ which is 8/18. So sin inverse refraction, angle of refraction R is going to be sin inverse of 8/18. So ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಏನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. A ray of light strikes a transparent surface from air. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಏರ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ μ1 ಏನು 1 at an angle theta, angle of incidence theta, if the angle between the reflected and refracted ray is a right angle. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಒಂದು ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಒನ್ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ಆಂಗಲ್ ಥೀಟನ ನಾವು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಆಲ್ಸೋ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, this is angle of refraction, and this is reflected, refracted. See, ಈ ಥರದ ಕೇಸಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿದೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ, ಈ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಈ ಕೇಸನ್ನು ನಾವು, ರೈಟ್, ಈ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ನಾವು ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬ್ರೂಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ರೂಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಇಯರ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಏನಿದೆ, ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತೇಳಿ ಬರಿಬೋದು, ರೈಟ್. ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೂಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ, ರೈಟ್, ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ರೇ ಇದೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಆ ಥರ. Okay, next question. A ray of light strikes a transparent rectangular slab of refractive index √2.
ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏರ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಅಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಏರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ √2 ಮೇಲೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಈಸ್, ಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ಥರ. ಓಕೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ 45 ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮತ್ತು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಎರಡೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಏನಿದೆ ಈ ಥರ, ರೈಟ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಏನಿದೆ ಈ ಥರ, ರೈಟ್. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮತ್ತು ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿದೆ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ. ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೇಕು, ರೈಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್? ಯಾವ ಥರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. μ1 sin I ಈಕ್ವಲ್ ಟು μ2 sin R. μ1 ಏನು? ಏರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ μ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √2. ಸೊ sin I, sin 45 ಡಿಗ್ರಿ 1/√2 sin I 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ μ2 √2 sin R ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ √2 1/2, say √2 2 1/2. So R is going to be 30 degree. So this refracted ray ಏನಿದೆ, this is going to be 30 degree. So ಇದು 30 degree, ಇದು 45 degree. But this total angle ಏನು 180 degree. ಹಾಗಾದರೆ theta is going to be 180 degree minus 45 minus 30. So 180 minus 75 which is 105 degree. Okay na? Option C will be correct. Clear guys? Simple. Right? Analysis ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ KCET ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದೇನು? ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಹೌ ಗುಡ್ ಆರ್ ಯು ವಿತ್ ನಂಬರ್ಸ್? ಹೌ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸ್ಕಿಮ್ ಥ್ರೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ, ರೈಟ್. ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಟಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಟಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೊಟ್ಟು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗುಡ್ ಎನಫ್ ಟು ಸ್ಕಿಮ್ ಥ್ರೂ ದ ಐಡಿಯಾಸ್, ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಕಿಮ್ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕು. ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್, ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಬೆಟರ್ ಯು ಬಿಕಮ್. ಅಷ್ಟೇನಾ, ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೂಪರ್ 30 ಸೀರೀಸ್ ಇರೋದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ 30 ವಿಡಿಯೋಸ್. ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ 30 ರೈಟ್. ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ 30 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು? ಅರೌಂಡ್ 1000 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್, ರೈಟ್. ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಸ್ ನೆಸಸರಿ, ರೈಟ್. Light of certain color has 2000 waves to 1 millimeter in air. Okay, first of all, ಒಂದು ವೇವ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವೇವ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ನಾವು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ವೇವ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 1 millimeter ಲೆಂತಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇವ್ಸ್? 2000. ಓಕೆ, ಈ ಥರದ್ದು 2000 ವೇವ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವೇವ್ ಇನ್ ಏರನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯೋದಾದರೆ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಏರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 millimeterಲ್ಲಿ 1 millimeterಲ್ಲಿ 2000 ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ 1/2, ರೈಟ್. ಸಿ 1/2 10⁻³ millimeter ಅಂದರೆ 10⁻³ ಮೀಟರ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕೆಳಗಡೆ 10⁻³ ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದರೆ 10⁻³ ಸೊ 1/2 ಇಂಟು 10⁻⁶ ಆ್ಯಂಡ್ 1/2 ಇಸ್ 0.5 ಇಂಟು 10⁻⁶. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಆ್ಯಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ, ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 5000. ಸೊ 1 ಸೊನ್ನೆನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ 5, 4 ಸೊನ್ನೆನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ 4 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ 5000 ಇಂಟು 10⁻⁻10 ವಿಚ್ ಇಸ್ 5000 ಆ್ಯಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೀಡಿಯಮನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀವಿ? ಮೀಡಿಯಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೀಡಿಯಮ್ನ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇನ್ ಏರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರಿಬೋದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ 5000 angstrom divided by 1.25. See, 5 divided by 1.25 is 4. So 4000 angstrom. Correct answer ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 4000
angstrom. Okay, now, right. So the next problem will be a vessel of depth 2D, right, is half filled with liquid of refractive index mu1, and the remaining upper half is filled with another immiscible andre mixed ಆಗದೆ ಇರುವಂಥ liquid of refractive index mu2, right? The apparent depth of the vessel when viewed normally, okay, 2D ಇದೆ, refractive index of upper one mu2, bottom one liquid mu1 ಇದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಏನಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಏನಿದೆ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಬೈ ಮ್ಯೂ. ಸಿ ಗೈಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಿಕ್ಚೋರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನು 2D. ಸೊ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ mu2, ಅನದರ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ mu1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ apparent depth equal to, see, apparent depth because of first medium, right, d by real depth by refractive index d by mu2, second one d by mu1. So hagadre d into 1 by mu1 plus 1 by mu2. So the correct option will be option C, d of 1 by mu1 plus 1 by mu2. That is the correct answer. Okay, now light travels in two medium A and B with speed 1.8. see 1.8, A ಅಲ್ಲಿ 1.8 and B ಅಲ್ಲಿ 2.4 into 10 power 8 meter per second respectively. ಎರಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ ಲೈಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, then the critical angle between them is, see guys, so this is based on total internal reflection, right? So total internal reflection ಅಲ್ಲಿ critical angle ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರ್ತೀವಿ, refractive index of rarer by refractive index of denser. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಪೀಡ್, ಡೆನ್ಸರ್ ಬೈ ರೇರರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋ ಇನ್ denser medium. How do we remember? See, Newton said light is slower in, athwa speed of wave is slower in or rarer medium. So Newton is wrong. That is why. So light is slow in denser medium. Ee tara ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ 1.8. What is this? This is denser. ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ ಅದು denser. This is rarer. ಹಾಗಾದ್ರೆ sin IC critical angle V denser by V rarer, right? V denser divided by V rarer. Denser ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು 1.8 into 10 power 8 meter per second ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ 2.4 into 10 power 8. 10 power 8 8 cancel, which is 18 by 24 ಅಥವಾ 3 by 4. ಹಾಗಾದರೆ IC critical angle is going to be sin inverse of 3 by 4. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 3 by 4. ಸೊ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆ ಮೀಡಿಯಮ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ರಿಲೇಷನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೈನ್ ಐ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ರೇರರ್ ಬೈ ಮ್ಯೂ ಡೆನ್ಸರ್. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೌ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ವಿತ್ ಸ್ಪೀಡ್ 2.0 into 10 power 8, another 2.8 into 10 power 8. Then the critical angle between them. See guys, critical angle na yav ತರ ಬರ್ತೀವಿ, sin IC, right? Incidence angle is nothing but critical angle na ನಾವು incident angle ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ V denser divided by V rarer. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು, ರೇರರ್ ಯಾವುದು? ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೇರರ್, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ sin IC equal to denser ಏನು 2.0 into 10 power 8 divided by rarer ಏನು 2.8 into 10 power 8. 10 power 8 8 cancel, 20 divided by 28 which is 10 divided by 14 which is 5 divided by 7. So IC is going to be sin inverse of 5 by 7. So the correct answer ಇಲ್ಲಿ 7 by 5 or 5 by 7. Be careful. ಆಪ್ಷನ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a river at a depth of 12 meter
in water. So ಏನಿದೆ refractive index 4/3 sees the sky in a cone of semi-vertical angle. A river at a depth of 12 meter in water. Okay, see guys. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು sin IC, right, critical angle ಅಲ್ಲಿ, right, critical angle ನ ಯಾವ ತರ ಬರಬಹುದು? Denser, see, denser or rarer? No, mu rarer by mu denser. Okay, mu rarer ಏನು? Sky, air, right, 1 divided by mu denser, which is 4/3, which is going to be equal to 3/4. So semi vertical angle andre that is angle of critical angle only, which is equal to sin inverse of 3/4. Sin inverse of 3/4. So hagadre correct option will be option C. Okay, correct. Yes. A ray of light traveling in a transparent medium of refractive index mu, okay, falls on a surface separating the medium from air at an angle of incidence 30 degree. Okay, angle of incidence ಏನಿದೆ 30 degree. For which of the following value of mu the ray can go total internal reflection? Again, total internal reflection alli sin IC equal to ಏನು? Rarer by denser, mu rarer by denser. So sin IC ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 30 degree. ಹಾಗಾದ್ರೆ sin 30 is going to be equal to mu value we don't know, 1 by mu. ಹಾಗಾದ್ರೆ sin 30 is half, which is equal to 1 by mu. So therefore critical condition ಏನು? Critical case mu is equal to 2 is critical condition, right? Critical condition. But now value of IC na change ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. If IC is not going to change, IC is not changing, critical angle na ನಾವು change ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, IC na change ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, but you have an option to change the refractive index. For which of the following value of mu the ray can go total internal reflection, right? ಹಾಗಾದ್ರೆ mu has to be greater than 2. So ಹಾಗಾದ್ರೆ correct option ಇಲ್ಲಿ 2.25. okay na? Otherwise total internal reflection ಆಗಲ್ಲ at that angle 30 degree ಅಲ್ಲಿ, right? Otherwise ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? angle ಅನ್ನು increase ಮಾಡಬೇಕು, right? angle increase ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 30 degree fix. But refractive index ಅನ್ನು change ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ you choose option D 2.25. okay na? Now a ray of light is incident normally on a prism. okay, ಒಂದು prism ಇದೆ, normally incident ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So ಈ prism is made of glass, ಅದಕ್ಕೆ refractive index 1.5 ಅಥವಾ 3.2 ಇದೆ. This is immersed in a liquid. okay, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? liquid as shown in the figure. The largest value of angle alpha so that the ray is totally reflected at the face AC, right? So at AC totally reflected ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಒಂದು ರೇನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾರ್ಮಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್? ನಾರ್ಮಲಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದೇನಿದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಐ, ಬಟ್ ಇದೇನಿದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಯರ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಏನು? ಐ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ, ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ. Critical angle I is going to be, this angle I is going to be 90 minus alpha, which is 90 minus 30 degree, 60 degree. Okay na? Right? And sin I na ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇರರ್, ರೇರರ್ ಯಾವುದು? ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸರ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಸೊ the refractive index of the given liquid ಬೇಕು ಅಂದರೆ mu l ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ mu l ಈಕ್ವಲ್ ಟು mu g. mu g ಏನು? 3/2 ಇಂಟು sin i ಏನು? sin
60 degree. So ಹಾಗಾದ್ರೆ 3/2 into root 3/2, which is 3 root 3 divided by 4. So correct option ಏನಿದೆ? Option D. ಓಕೆನಾ? ಡನ್. ಸಿಪಾ ಆಂಗಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಮಿನಿಮಮ್ ಈಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂ ಎಲ್ ಏನಿರಬೇಕು? ದಿಸ್ ಮ್ಯೂ ಎಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂ ಜಿ. ಡನ್. ಎಸ್. A double convex lens is made up of glass. Okay, made out of glass under refractive index mu is 1.5. As both radii of curvature of magnitude 20 centimeter. Okay, double convex lens andre this is. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದು. ಸೊ ಇದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಿದೆ? ದಿಸ್ R1. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ R1 ಅಂಡ್ ಇದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಿದೆ? ರೈಟ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇಸ್ R2. ರೈಟ್, R1 ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ? ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ R1 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ R2. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ R1 ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. R2 ಏನಿರುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಲೈಟನ್ನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಸ್ parallel to the axis of lens will converge at a distance d such that. Okay guys, so ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ 1/f ಈಕ್ವಲ್ ಟು μ2 minus μ1, air, right? μ1 is air, 1.5, μ2 is glass, 1.5 minus 1/1 into R1 ಏನು? see, R1 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್? R1 is ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ R2 ಏನಿದೆ? ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ R1 is positive, which is 20 centimeter. So 1/20 and minus of, right, minus 1/20. Okay, 1/20. So ಹಾಗಾದ್ರೆ 1.5 minus 1, which is 0.5, right? 1/20 plus 1/20, which is to 2/20. Okay, ಹಾಗಾದರೆ f, this f is nothing but d. So d is 0.5 is nothing but 1/2. So 2 cancel. So 1/d is 1/20. d ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲಿ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತಲ್ಲಿ. ರೈಟ್, ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗೋದು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್? ಅಗೇನ್ ಡಬಲ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್, ಈ ಸೈಡು ಕೂಡ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್, ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 1.55. if its focal length is 20 centimeter. Guys, I already told you. So 1/f na ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀವಿ? ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1/f is equal to mu minus 1. see, if air ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ mu minus 1, right, into 1/r minus 1 minus 1/r2. ಸೊ ಇದು ಡಬಲ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು mu minus 1, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, R2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, R1 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ R1 R2 ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 2r ಅಂತೇಳಿ ಬರಿತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ? R1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು R2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು R ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವೈಸ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಇವಾಗ ಸೊ 1/f ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಬೇಕು. ರೈಟ್, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್. ರೈಟ್, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹಾಗಾದರೆ 1/20 which is equal to mu minus 1. So 1.55 minus 1 into 2/r. Right, so ಹಾಗಾದರೆ r ಏನಾಗುತ್ತೆ? r ಈ ಕಡೆ ಬಂತು. 1.55 minus 1, 0.55. So 0.55 into 20 into 20, 2 into 20. See, 40 into 0.55 ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 22 centimeter. So option A is correct.
So 40 into 0.55, 22 centimeter. Okay. Now, an equiconvex crown glass as a focal length 20 centimeter. Convex, equiconvex, ಎರಡು ಸೈಡು ಕೂಡ ರೇಡಿಯಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್. ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ ವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ FV. ಇಟ್ಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ ರೆಡ್ ರೇಸ್ ಇಸ್, ಸೊ FR ಏನಂತೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. FR ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1/f ಅನ್ನ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವು μ-1 ಇಂಟು 2/r ಅಂತೇಳಿ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಫಾರ್ ವಯೋಲೆಟ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, ಫಾರ್ ವಯೋಲೆಟ್ 1/FV, ರೈಟ್, 1/FE equal to μV minus 1 into 2/r, right? Length same. Okay. For red ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, for red we write 1/FR equal to μr minus 1 into 2/r, right? ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆ ಎರಡನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this equation by this equation, ಇದು by this one ಮಾಡಿದ್ರೆ FR by FB, ರೈಟ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಒನ್, ರೈಟ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ರೈಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್, FR by FB ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. 1/2 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ 1/2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. FR by FE we have μV minus 1 divided by μr minus 1. ಈ ಕಡೆ ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ 2/r ಎರಡು ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. μV ವೈಲೆಟ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1.5 minus 1 divided by 1.47 minus 1. ಸೊ FR ಬೇಕು. FR is going to be, FE ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 20 centimeter ಇಂಟು 1.5 minus 1 0.5 and 0.47. ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೇನಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ FR is going to be 21.28. ಸೊ 21.28 centimeter. ಸೊ is going to be correct answer. Just ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ 21.28. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. The radius of curvature of each surface of convex lens. Again, ಈ convex lens ನೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Convex lens of refractive index 1.5 is 40 centimeter. Radius of curvature ಇದೆ. Its power ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. Okay, clear. So guys, again 1/f is going to be equal to mu minus 1 into 2/r. For convex ಮಾತ್ರ, this is for convex. General formula is valid for anything, right? So right now substitute ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. The radius of curvature ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 40 centimeter, right? mu ಏನು, mu is 1.5 minus 1, 2 divided by 40 centimeter, 1/1.5 minus 1 which is 0.5, which is nothing but 1/2 into 2 divided by 40 centimeter. 2 cancel, 1/40 centimeter. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ, 40 centimeter. ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರ್ತೀವಿ, ಪವರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/f ಇನ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಮೀಟರ್, ಎಫ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಮೀಟರ್, ಎಫ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ಮೀಟರ್ಗೆ 0.4. 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.4 ಇಸ್ 2.25. ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆ, ಡಯಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2.5 ಡಯಾಪ್ಟರ್. ಮೀಟರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಮೀಟರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮೀಟರಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಡಯಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ. ಟೂ ಥಿನ್ ಈಕ್ವಿಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಈಕ್ವಿಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ತಗೊಂಡು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 0.2 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಕೋಆಕ್ಸಿಯಲಿ, ಒಂದೇ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0.5 ಮೀಟರ್ ಅಪಾರ್ಟ್. Then the focal length of the combination is ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಟೂ ಥಿನ್ ಈಕ್ವಿಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಏನಿದೆ 0.5 ಅಂಡ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನು 0.2. ಎರಡರದ್ದು F is equal to 0.2. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪವರ್ ಅನ್ನ, ರೈಟ್,
ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟೋಟಲ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1/f ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 0.2, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ 1/0.2. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಒನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಎಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅದಕ್ಕೆ 0. ಪ್ಲಸ್ 0. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಮೈನಸ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0.5, 0.2 ಇಂಟು 0.2. ಓಕೆನಾ. ಸಿ 0.2 ಏನು, 0.2 is 1/0.2 ನಾವೇನಂತ ಬರಿಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ 5. ಬರೀ 1 divided by 0.2 is 5 plus 0.5 minus ಸಿ 0.5 again 1/0.2 ನ 5 ಮತ್ತೊಂದು 5. ಓಕೆನಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಯಿತು 10, 5 plus 5 10, 0.5 25 into 0.5 ಅಥವಾ 25/2 which is 12.5. So 1/f ಏನು, 1/f is basically 2.5. So therefore f is going to be 1 inverse of that 1/2.5 which is, ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ -0.4 ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಸ್ ಎ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಸಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಸ್ ಎ. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ this angle is A. One of its refracting surfaces is silvered. Okay, this side ಏನಿದೆ ಇದು silvered, right? ಅಂದ್ರೆ refraction not possible. Light rays falling at an angle of incidence 2A, right? Angle of incidence 2A ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ with respect to measure ಮಾಡ್ತೀವಿ, perpendicular to that surface. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ angle of incidence, ಲೈಟ್ ರೇ ಈ ತರ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇದು, ರೈಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್. 2A on the first surface returns back through the same path after suffering reflection at the silvered surface. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಫಾಲ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಏನು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿತ್ತೋ ಸೇಮ್ ಪಾತಲ್ಲೇ ರಿಟರ್ನ್ ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಅದೇ ಪಾತಲ್ಲೇ ರಿಟರ್ನ್ ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂ? ಪ್ರಿಸಮ್ ಇನ್ ಅ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಸಿ ಗೈಸ್, ಫ್ರಮ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ, ಸಿ ಇದು ಏನಿದೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನಾವು ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಎ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಏನು, ಏರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ μ1 sin I ಈಕ್ವಲ್ ಟು μ2 sin R, ರೈಟ್? μ1 ಏನು, ಏರ್. sin I sin ಆಫ್ 2A. ಅಂಡ್ μ2 ಏನು, ಗ್ಲಾಸ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. sin R ಏನು, sin R ಇಸ್ ಎ. ಫ್ರಮ್ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನಾವು ಎ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ. ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೈನ್ 2A ನಾವು ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು, 2 sin A cos A ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ sin A ಇದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು, ಮ್ಯೂ. sin A ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 2 times cos A. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆನಾ, ಡನ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ನಾರ್ಮಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು
ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಕೂಡ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಇವಾಗ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರರ್, ಬೆಂಡ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ಮಲ್, ಬೆಂಡ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೆಂಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ಮಲ್, ಈ ಥರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ μ1 sin I ಈಕ್ವಲ್ ಟು μ2 sin R. ಓಕೆನಾ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ, ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸೊ √3 sin I, ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿದೆ 30, ಸೊ sin 30 ಈಕ್ವಲ್ ಟು μ2. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ರೈಟ್. μ2 ಏನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏರ್, ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏರ್. ಸೊ ಏರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ μ2 is 1. ಓಕೆ, sin R ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, sin R is nothing but sin E. ಸೊ sin 30 ಆಫ್, ಸೊ √3/2 is going to be equal to sin E. ಹಾಗಾದರೆ E ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹಾಂ, sin θ √3/2 ಅಂದರೆ E is going to be 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೈನ್ ಎ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇ, ಇದು ಕೂಡ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಇ. ಓಕೆನಾ. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನೌ ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ √3 ಇದೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ದು ಫಾರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಲೈಟ್ is to be used to construct a prism such that the angle of minimum deviation ಏನಿದೆ for sodium would be equal to the angle of prism. So sodium light ಗೆ angle of minimum deviation ಏನಿದೆ angle of prism ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡೆಲ್ಟಾ m is basically equal to angle of prism, right. What is the angle of prism? So ಇಲ್ಲಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು. ಸೊ ಗೈಸ್, this is the formula. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ sin of ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬೈ 2, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, √3, ರೈಟ್. √3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಅಲ್ವಾ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2, ಸೊ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಎ ಬೈ 2. ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ a by 2 is sin 2a by 2, which is sin a divided by sin a by 2. See, sin a na sin 2a by 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 sin a by 2 cos a by 2 divided by sin a by 2. Sin a by 2, sin a by 2 cancel. We are left with 2 times cos of a by 2, right. √3 is equal to that. ಹಾಗಾದರೆ √3/2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬೈ 2. ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬೈ 2 √3/2 ಆದರೆ, ಸೊ ಎ ಬೈ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಬೈ 2 ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆನಾ. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3/2, ಥೀಟಾ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ, ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಪರ್ಚರ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಸ್ a memory based question, convex lens of small focal length and small aperture. Next question, a compound microscope has an eyepiece of focal length 10 centimeter. Eyepiece ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ focal length of eyepiece FE, and an objective of focal length 4 centimeter FO.
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಸ್ಗೆ ನಾವು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು, ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ವಿಷನ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಸೊ ಇವಾಗ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1/v minus 1/u is going to be equal to 1/f ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ನಾವು 1/v ಬೇಕು, ರೈಟ್. 1/v0 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/f0 ಪ್ಲಸ್ 1/u0, ರೈಟ್. 1/f0 ಏನು? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ 1/4 centimeter. Focal length 4 centimeter positive, but centimeter ಇರಲಿ 4. But u value ಏನಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ minus 1/5. So LCM is 20 and we have 5 minus 4. Okay na? 5 minus 4 which is 1/20. So V0 ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬಂತು? V0 ಇಲ್ಲಿ from here V0 is simply 20 centimeter. ಓಕೆನಾ? 1/20. V0 is 20 centimeter. ಸೊ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಗೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಮ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus V0 20 divided by U0, right? U0 is minus 5 into 1 plus distance of distinct vision 20 divided by eyepiece focal length 10 centimeter, right? So hagadre 1 plus 2, right, with 3, which is 60 minus 5. So 60, 1 plus 3 into 20, 60 by 5. Magnification is going to be 12, right? Magnification ಏನಿದೆ 12 ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ -5 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ 20 into 360 by ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ -5, 60 by 5 which is 12. Magnification will be 12 times bigger, 12x ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ನಾವು 30 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ಸೋ ಅಟೆಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್. 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ರಿಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಟೈಪ್ಸನ್ನು ರಿಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ರಿಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. I hope you found it very useful. Thank you so much everyone. We will see you in next Super 30 series.